Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman birtuğanlar. Biz özümüzün dolboruzu ulantabız. Alda olsa sülüktü leylek modaları attı dolboruz. Bizim bugünkü konağımız men bir özgöçe belgilerim kelet. Antkeni menin ustazım Molla Zulkarnayn damlanın dağın iki bir tuğan olgan. Molla Kayım, anan Molla Kağar dep turup, üçöğüsü dağı molda olganda. Biroq aların atası Molda Boğa dep turup, al dağı molda olgan. Oşa Molda Boğa jönünde men murdagı efirlerde bir aytsam kerek ele. Oşonun kelini kenje balasıga menin bir tuğan ejem kelin bolgan. Oşol aytat bir gün tünde deyt dual dünk deyli üün çıgat deyt, kirsem deyt. Oşa Molla Boğa kaynatası, ejemnin kaynatası. Dualga başını urup atatken bayır жерде. Atam ne kılıp atasız, ne unutup atasız dese, men Kur'an okuyun dep atamın, uykum kelip atat. Uykumdu açıp atamın deytken de bayır жерде. Şunçalık Kur'an'ı köp okugandыкtan janakı sarı barakları burçtары bit jukarıp ketkeninde de şunçalık Kur'an'ı köp okup, takva bir oliya kişi bolчу. Oşonun 3 balası molda olgan. Molla Kayım en çoğu, Molla Kağar, anan Molla Zulkarnayn. Bu üçöğüsü de molda olgan. Bizim bugünkü konağımız oşol Molla Kayımdın balası Şamşid Amulla. Biz aytkanbız, oşo ötüp ketken moldaların baldarını çakırıp atası jönünde malumat berse jakşı bolat ele dep en dolbordun başında biz jarıyalaganbız. Bu birinci mesele, ikinci mesele bu da oşo İslamski institutda, İslam institutunda okuganda oşo Hafiz Damulla, murdagı efirlerde çıkan Hafiz Damulla, Şamşid Amulla, Çuvak Damulla bular oşo 3-4 yıl bir komnatada jatıp oşo çoğu jürgöndөрдүн biri bolat. Anda sözdü Damullanın özüne verelim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm assalam ve rahmetullah. Şamşid Amulla, hoş gelipsiz. Anda soranı beri başlay verelim. Özünüzün atınız, atağınızın atı, kaysı жылғы bolosuz, leylek sülüktünün kaysı ayrığından bolosuz, oşol keseklerden kaysı urusundan bolosuz. Bismillahirrahmanirrahim. Menin atım Şamşidin. 1975 yılı Söktü şəhərdə türüldüm. Atam Abdыкайым ошо Молдо Zulkarnayn'ın en çoğ agası bolat. Ал киши 1934 жылы ошо Сөктүдө türülgөн. Аты чоң атабыздын аты Молдо Бабакул. Атам ошол Kur'an'dı jana namazı okuştu. Uşul atası, çoğ atabız Molla Baquldan үйрөнгөн экен да. Benim atam özü şahtıda iştep uşu bizdi baktı. Bu kişinin ustazı atası olgan. Bizdin şu çoğ atabыздын atası Japarбай, Japarбайдын atası Mavlana Hacı dep koyat. Mavlana Hacı bu Mekke'ge hacıga ketken, oşonun kayra kelgen emes. Menin atam kanday desem, menin atam mындай molda bolup şakirt ele çıkargan jok. Bu nemedi şakirt ele çıkarbady, birok bizge oşo İslam'ın негиздеринен кандай болот, ошону бизге мындай практически үйрөтүп атты да, практикада көрсөтүп атты да. Өзү атам мындай аз сүйлөгөн киши болчу, бирок көпчүлүктүн башын бириктирген киши болчу. Бул киши мына ошол айылдагы аксакалдарыбызды бириктирип, мына башын бириктирип, эгемендүүлүк Кыргызстандын эгемендүүлүккө чыкканда баягы биздин айылда биринчи болуп неме салды да, мечит салды. Мечит салды, ошол ашар жолу менен бир гана атам салган жок, бүт ошол айылдаштары салды, бирок ошол мечит салганда өтө кызмат кылды да, чын жүрөктөн ошо Алла Тааланын ыраазычылыгын алайын деп, ошол сооп, Алладан сооп үмүт кылып, ошол айылыбызга мечит салды. Мечитте ужура салды. Анан ошол атамдын ужурасыдан саga калган балдар азыр ушул Бишкек шаарында чоң медреселерде
mudarris сабак берет. Ошолордун бири бизде. Ошолордун бири мына Сиз, Мыктыбек деген бала бар, Саатбай аганын баласы, Бакыт деген бала бар, атасынын атын унутуп калдым. Мына Маевкада сабак берет, кары балдарды тарбиялайт. Бардык эле молла кайылды тааныйт эле. Анан мешитлерде постоянно мешитте көрөт элек да. Канча бир 25 жыл азан айтты окшойт. Ооба, менин атам ошол мечитти салганда өтө көп кызмат кылганынан ошол биздин аксакалдардын жамааты атамды сен өтө ушул мечитти салганда кызматың өтөдү деп бир добуштан барды колдоп атамды сопулукка дайындады да. Ошол бойдон атам 27 жылдай азан айтты да. 27 жыл. Себеби биздин айылдагылар ошол азан дегенде молла кайым дестейт элек да. Кайым аганын азаны. Эгер башка бир айтса, не болду бүгүн жокпу дегем да молла кайым деп сразу билинип калат да. Ошо үнү уже кулакка сиңип калган да бизден. 5 мал намазда барып азан айтат эле. Ошондой киши болчу, таква киши болчу атам. Атам бизге ошол немени кичине кезибизде ошол мусулман адам кандай болуш керек? Анан ошону үйрөтчү да. Анан мага үйрөтүп кеткен нерсеси биздин багыбызда алмалар көп болот эле. Алмаларды баягыдай неме кылабыз да. Кышта теребиз. Бизде ашарга барып калат. Ашарга барып теребиз. Анан ошол тергенде бир 9 чаканы подвалга киргизет элек, бир чаканы үшүр ошол айылыбызда үшүргө ылайыктуу адамдарды шамшырдан ошолго алып барып бердик эле да. Ошондо дагы мен байкап турат элем, эң алманын эң жакшы, бир да курту жок, мындай жалтылдаган чоң алмаларды мына 10 килдик чака болот эле го, 10 литрлик ошондо толтуруп, ошо паланчага алып барып бер, түгүнчөгө алып барып бер деп айтат эле да. Ошентип бизге үшүрдү кандай берет, ошону практически бизге үйрөтөт эле да атамчы. Анан буудай оргондо дагы ошондой болот эле да. Мисалы үчүн 10 каптан бир капты сөзсүз бирөөгө берет эле да. Ушу айрыкча мындай өзүбүздүн туугандарыбыздай муктаждыгы бар адамдарга берет де. Мисалы биз ошо мектепке окуй электе, мисалы ойноп, мисалы чогуу жүргөнбүз да биз. Ошондо мына бизде Лейлекте, Баткенде айрыкча туалет өзүнчө, истинжаклап турган жер, дараталап турган жер өзүнчө болот. Ошол жерде кээде ойноп, мисалы мен атам намаз окуган, бирок анчалык деңгээлде диний билими жок да. Ошол жерге барганда ошо молла кайымдын дараталап турган жери экенинде мен таң калгам да. Жанакы мылтыктардын огуну салган мындай эме бар го, ок сала турган. Ошондойду ийилип коюп ошол жерде чыбыктар турган көрүп таң калчумун да, бул не депчи. Ошол вакытта бизде мисвак деген түшүнүк болгон эмес экен да. Мисвак деген түшүнүк болгон эмес экен. Биз Бишкекке келгенден кийин эле 95-жылдардан кийин көрдүк да мисвакты. Көрсө ошо молла кайым ошол вакытта эле өрүктөн, алмадан ошол жерде коюп туруп дараталганда тишин мисвак менен тазалачу экен да. Ал түшүнүк бизде жок. Мен ошондой көрүп таң калчым, бул эмнеге тизип койгон муну деп турмун, карап көрөт элем, бул не деп, бир жак щеткадай болуп турса бул эмне кылат экен деп. Кийин окугандан кийин азыр ошо мээме так этип атат да. Демек, ошол дин менен жашап, ошо практически динди ошону биз эле көрүп калдык да. Дараталганда ошо даратканасында туалет эми өзүнчө. Даратканасында постоянно ошол 3 түрүн мен көрчү элем да. Жанагы кожадан тип койчу эле баягы ок сала тургандай кылып турупчу, баягы мылтыктыдай кылып. Ошолду көрсөм тазалайт экен да дараталганда. Ошо атам бизге ошондой бир мындай практикада мусулман алиги практикада үйрөтүп атты да. Мына немеде мечитте садака немеси болот эле, сандык болот эле. Ошол жыйылып калат эле, бир жылда бир жолу адамдар орозоп питирни берет эле, садакаларын берет эле. Ошону дагы мындай мечитте аксакалдардын алдында отчет берет эле. Анан ошол айылыбызда ким кыйналып калса, ошолорго мындай ооруп неме болуп калса, ошол ооруган адамдарга, муктаж адамдарга ошол садака немесини бөлүп берет эле, элдин алдында отчет берет эле да. Ушундай бир мындай чынчыл киши болчу. Бирок мындай аз сүйлөгөн, бирок ишти немеси менен результатка иштечү да. Мына бизде Лейлекте айрыкча ушундай бир салт бар го. Мисалы бир жерде үйгө конок чакырганда хадим деп коет. Кадым барып татып туруп, молдого бир акча бере турган болсо, мечиттин акчасына туруп, молла кайым
Mına meşitin akısına bereteli da. Bence de misалы 100 somdan mı 50 somdan mı meşitke akısına bereteli. Meşite daima jinalıp durateli. Bizde bilesiz. Mürje daima kazılı bolat bizde. Eki mürje daima kazılı bolat. Oşol жерде kim ölse, misal ertemenen ötüp ketсе, түштөн кийин коюп коет. Ошондо үйдүн ээси жарымын берет, жарым мечиттен төлөнөт. Анан мечитте ошол акчалардан дайыма кепин, ошол эмелер баарын алып коет эле. Жок болуп калса, ошол кепинди пайдаланып, баягы өлүктүн ээси кайра коюп коет, же мечиттин акчасынан дан кайра коюп коет эле ошону. Ошонун бүт баарын ошо молла кайым, дамулла көзөмөлдөп турат эле, ошонун көзөмөлүндө эле дайыма. Анандай атам орозо келгенде 30 күн тарагы биздин үйдө окулат эле да. Мечит жогунда. Мечит жогунда. Мен ошо бала болуп ошону билем да. 30 күн окулат эле, баягы пардаларыбызды жабып, калыңдатып, баягы свет неме болду, сыртка чыкпай турганда кылып неме кылат эле. Биздин айылдын аксакалдары ошо орозо бүткүчө 30 күн биздин үйдө таравих намазы окулат эле. Ушундай муштахид адам болчу да. Мындай билинбеген муштахид адам болчу. Дарлар камдай эле болгон экен да, сайыс кезинде. Ошондой киши болчу. Атам анан биз ошол исламга кандай келдик? Мен мындай атам намаз, багымдат намазга турат эле да. Анан ошол багымдат намаздан кийин Куранды ачып алып, 1 саат, жарым саат Куранды окуйт эле. Мындай жарыя окуйт эле. Окуганда ошол атамдын Куран окуганынан кулагыма угулат эле да. Анан ошону биз туруп, анан мектептерге жөнөп кетет элек да. Атам ошол бизге ошо уктап жатканда Куран окуп, ошентип акырындап бизге ошо неме кылды, бизди жашообузга динди алып келди да. Өз негизи көпчүлүгү эле мына бизде ошол атабыздын азаны менен ойгонуп жүргөн экенбиз да. Мисалы мен дагы билем, Кудайдын куттуу күнү ошол эртең менен атам үйдүн ичинде азан айтат эле, сыртта уруксат эмес, союздун кезинде ошол атамдын азаны менен ойгонот элем да. Атам Куран окуйт эди да, багымдат намаздачы. Угуп жүрүп жаттаган экенбиз да көрсө ошо Алхамдыны кыска сүрөлөрдү. Молла кайым эгер Куран окуган болсо, анда вообще эле сиңе берген экен да. Ошентип окуйт эле, эртең менен апамдын сүтү пышкыча, тамагы ашы пышкыча, атам 1 саат, 2 саат Курандан неме кылат, такрар кылат эле. Анан кээде малга чыгып кетет эле, малга чыгып кеткенде дагы өзү менен Куранын алып кетет эле да. Ошол жакта кечке малды жайганча ошо Куран окуп, ошо жаттаганын жаттап келет эле, жаттабаганын кайталап келет эле, ушундай киши эле болчу да атам. Alhamdulillah. Mına Şamşid Amla biz alhamdulillah mına emeği jönünde malumatты алдык, Molla Kayım jönünde. Unda hem özünüz jönünde kepti başlasak. Dinge olgan kızığı kança yaşınızdan baştaldı? 14-15 жаштарда болсо керек. Ошондо устазыбыз Молла Зулкайнар ошо айылыбыздагы жеткинчек балдарды неме кылат экен да, чогултуп айылдагы бүт биздин аталарыбыз жеткинчек балдарды ошо мечитке барып, ошо Зулкайнар агам алып барышат экен да. Ошо атам дагы мен отурсам, мына балдар чогулуп атат, балам сен дагы барып неме сабак алып, ошо өзүңдүн билимиңди өркүндөт деди да. Анан бардым, бир жума бардым, 2 жума бардым, эсимде жок. Анан сабак бергенде устазыбыз кичине катаалаак болчу. Камчы менен урат эди, же болбосо мындай адамдын намысыга тийген ачуу сөздөргө менен неме кылды. Билбейм, мен ушул сабакты мындай туура эмес неме кылдым окшойт. Анын үстүнө мен ал киши сүрдүү киши болчу да. Сабак бергенде мындай көзүңө тике карап неме кылат эле, сабак берет эле. Анан ошол агам бир менин намысыма тийген аябай бир немени айтты да, мындай балдардын арасында каттуу сөз айтты. Ал эсимде жок, эмне деген сөз айтканын азыр эсимде жок. Бирок ошондо мындай аябай ызаланып келдим да. Болду, всё. Мен окубайм, болду. Барбайм. Келдим дагы эле отуруп, ушинтип барбайм деп отурсам, атам келди. Анан тайнем бар болчу, Нурсулуу деген тайнем бар болчу. Биз менен чогуу жашачу да. Анан тамак ичип отурабыз. Анан сабак кандай болду деп атам сурап калды да. Болду ата, мен экинчи жолу сабакка барбайм. Теги балдардын алдында мен аябай абийиrini төктү. Мениңиз менен экинчи барбайм мен. Болду, токтоттум дедим да.
десем, атам эмнеге барбайсың деди. Десем, ошондо ортодо тайнем бар болчу. Тайнем ушундай бир мындай парасаттуу, жакшынакай, мындай аял эле да. Ошол киши айтты, койгум барасың, ал деген сенин бир тууганың болот. Ал сага эч качан мындай жамандык каалабайт. Ошо ал экөөңдүн каның бир депчи. Ошо атам тайнем ушундай неме кылды да. Баягы ортодогу көпүр болду да, тайнемчи. Ошо тайнеме өтө ыраазы болуп кетем да. Ошол баягы туугандык деген немени мен билчү эмесмин да ошого чейинчи. Анан ошондо билдим мен тууганым экенинчи, каныбыз бир экенинчи. Анан ошондон кийин бардым. Анан ошондо тайнем айтты да, тайнем чай коюп аткан. Апам чай коюп аткан да. Апам чай коюп атат. Сен тиги агаң урушса мындай неме болуп кетпе. Ага сен өзүңдүн мындай ачууң келип атканын, өзүң недовольный болуп атканыңды ага такыр билдирбе. Ал сени урушуп атса, сен жылмайып гана тур деди да. Эч качан мындай каяш айтпа деди да. Ошого жылмайып, ошо ал сени сабаса да сен мындай күлүп тургун деди да. Анан неге десем, ал урбаса эле мен күлүп турайынбы десем, жок күлүп тур деди. Ал сен ага эгер мындай жаман көз менен карасаң, ал агрессивный болуп кетет деди да. Анан ошол экинчи жолу сабакка барганда да бир 2-3 күндөн кийин бир билбейм, дагы бир сабакта туура эмес өткөзүп калдык окшойт да. Анан баягы неме адаты кармап кетти да. Тез жини келет. Тез жини келет эле да. Анан баягы адаты кармап кетти да. Анан мен монтип камчы менен сабап атат да. Деп күлүп атам баягычы. Мындай абамачы. Ыйлагым келип атат. Баягы камчынын уу тийген немесигечи, зарбасыгачы. Ыйлагым келип атат, бирок деп жасалма күлүп атам да мынтипчи. Ушинтип неме кылдым да. Анан ошондо билдим да, ошол ал кишиге мындай неме болбошу. Анан ошентип дайым эле мындай мага критика айтса, неме кылса, жылмайып коет элем. Бул эң туура тарбия экен да. Мен ушул эң туура энемдин, тайнемдин мага берген эң туура бул исламдын негиздериге келип такалат экен да, мындай. Жылмайуу бул бир садака экен. Баягы эме болгон экен да, бей своих чужие боялись деген. Өзүмдүктө урган болсо керек. Өзүмдүкү деп анан кээде неме үйүбүзгө Зулкайнар апам келет эле. Зулкайнар апам келгенде анан чай ичип отурганда негедир билбейм сизге атаандаштырып атты деди. Мына Нимат ажы карасаң, Нимат аябай жакшы окуйт. Сен анан калып кетип атасың. Сен биз уровенди түшүрүп атасың. Мындай жакшы окусаңчы Ниматтай болуп деп ушундай атаандаштырат эле. Бирок мен мындай табиятымдан эч кимге мындай атаандашпайм да. Негизичи сиз эле эмес, башкаларга деле мындай атаандашуу жок да менин жашоомдачы. Ушундай күндөр болгон, кызыктуу күндөр болгон, ушундай өткөн да. Өзү негизи ошондо Алла разы болсун, устазыбыз Моло Зулкарнай 2 группасы бар эле. Ар бир группада 40-40тан. Мисалы 40 бала 1-чи, 3-чи, 5-чи күн келип сабак окуса, экинчи группада 40 бала 2-чи, 4-чи, 6-чы күн. Ошондо 40 бала биригип туруп бир баланын үйүнө барып окуйт эле. Күн ара, кийин күн дагы бир баланы. Ошентип бир 2-3 айда бир кезек келет эле. Өзүнчө бир майрам эле да ошо сабак күндөр. Барып туруп үйдүн ээси аш басат, кээбилер мисалы шорпо кылат, жанагы салаттарды коет, соленыйларды коет. Ошого деле кызыгат окшойбуз да биз, тамак жеген эле барат окшойбуз да. Ошондо мен дагы 89 баштадык да биз сабакты. 90-жылы Фатиха сүрөсүн 3 сүрөнү бүткөндөн кийин атам өлүп калган да ошондочу. Ошондо дагы атам бир жерге Куран окуткан жерге барып келди дагы. Жана кадимде акча таркатат, мына балам, муну сен ал, муну. Кудай калса мен өлсөм, сен дагы ошентип Куран окутасың да дейт да баягы жердечи. Ошондо анан кийин атам өтүп кетти баягы жерде. Ошондо атам өткөндө өзүм Куран окуп тургам да. Ошондо бул дамыланын ушунчалык бир аракетчилдик экен да. Бүт бардык элдерди дагы көндөрүп, сен коноктойсуң деп туруп 40 бала келет, элестетип көр, той да. Саат 6-да келебиз, түнкү 12-де чыгып кетебиз да. Кантип 6 саат өтүп кеткенин билбейбиз баягы жерден. Ушундай бир кызыктырып окуткан экен 2 группаны. Анан бул жерде
Balalılar var ele, misal 1-2 balası varlar var, 2-3 balası var bolsa, onun bir jagına bir mektep okuçusunu oturgup koyat. Oşen atandaşsız oktat eredi bayağı жерdeçi. Ağam, Zulkайнар ağam, ustazыбыз да болот да. Шахтадан келет эле, бизге сабак берет да. Чарчап калат эле. Ошо бизге сабак берип жатып көзү илинип кетет эле да, байкуш. Ушундай, ошондой болсо да ушул неме кылган экен да, баягы Алладан сооп, үмүт этип, өзү чарчап турса дагы бизге сабак берген экен да. Ошол мисал биз 6 сааттан иштейт эле шахтада. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü smena deyip durup. Kede bize saat 12 için sağ bir attan, 12:30'da avtobus geletili da, sonra bilen 4. smenge tünü bilen şahta ketetili da. Allah razı olsun. Şunçalık bir emgekti kılan eken, Allah'ım ahiretin avat kılsın, kabırlar nurda okusun inşallah ustaz olsun. Ondan keyinki ilim yolu kanday ulandı? Анан кийин мен училищада окудум. Училищада бүтүп Бишкек шаарга келдим. Мен ошо устазыбыз Молла Зулкайнардан 2 мабдали кыраат, неме, тажвид, нахви, мунабихат деген китептерди окуп келдим да. Анан мен өзү биринчи келгенде Ислам институтка келген эмесмин. Мен Улуттук университетке келгем. Өз барганбыз документ тапшырган. Улуттук университетке мына чыгыштануу факультети бар экен, араб тили боюнча мен тапшырдым да. Анан документтеримди тапшырдым, кабыл алышты. Анан кийин экзамен күнүнү белгилеген да. Анан мен ошол күнү бир күн кечигип барыпмын. Экзаменден уже экзамен өтүп кетиптир. Анан мен ошентип өтпөй калдым да. Анан мен ошол эми айырга кантип барам деп анан ойлонуп, анан не кылсам экен десем, мен жездем менен эжем үйгө келдим, атам карындаш. Ошолор айтты, анда неме кыласың, медресеге быйылча тапшырып турасың. Анан медресеге быйылча бир жыл неме кыласың, эмки жыл кайра тапшырасың деп алар ошондой неме кылып калды да, мага кеңеш берип калышты. Анан мен ошолорду неме кылып, анан бардым. Барсам экзамен болуп атат экен. Документтер тапшырдым, экзамен болуп жатат да. Анан мен барсам, көп республиканын бүт жагынан келиптир, 4 тарабынан келген экен балдар. Анан мен мындай кирип карап, мындай салыштырып атам да өзүмдүчү, башка балдарга өзүмдүн деңгээлимди мындай салыштырып атам. Анан Молла Кудайкулдун балдары келиптир, Молла Кудайкулдун шакирттери баары карасам мындай кыйын окуган балдар экен да, баардыгычы. Айрыкча мен угуп турам. Улар şu kafiyani жаттап келсе керек ошол убакта. Ошол убакта кафияны Абдуллатив деген Молла Кудайкулдун баласы кафияны бүтүп келиптир, Мухтасарды окуп келиптир. Анан Мушкат дагы окуйт экен. Анан ошолорду укканда уже мен өчүп калдым да, мындай өчүп, всё. Менде шанс жок дедим да, мен уже. Мындай шанс жок, мен өтпөйм го деп элем. Неме болуп калдым да. Bir убакта ошондой эле өзүм кой мен экзаменге кирбейм кетем дедим, коркуктадым да. Артыма кайсам, ошол Молла Кудайкулдун баласы Абдуллатив деген азыр элчи болуп иштеп келди. Ошол Абдуллатив мага аябай мындай неме берди да, дух берди да. Сен өтөсүң, сен коркпо. Мен билем Айшатам указ экенсиң, сен өтөсүң деп эле мен аябай мага мындай неме берди да. Сүрөп. Мен сүрөп, кир коркпо депчи. Анан кирсем, Молдо Газы, Молдо Хашим, Кудратулла Дамла бар экен. Ошолор экзамен алып аткан экен. Суроо берди мага. Осулда канча важип бар депчи. Анан айтып бердим, аларды айтып берсем, деп анан неме кылды. Анан сен кимден окугансың деди да. Анан мен ушундай Сүлктүдө Молдо Зулкайнар деген киши бар, ошонун окуганмын десем, Молла Зулкайнардынбы деп койду да, анан чыгарып ичти. Анан бир аздан кийин чогулуш кылды, анан өткөн балдардын немесин окуду да, тизмесин окуду. Ошондо анан өттүм, аябай бактылуу болуп бардым да. Үйгөчү, эжемдин үйүгө аябай бактылуу болуп бардым, ошондо өттүм депчи. Анан бул буйрук экен, ошол институтта окуп жүрүп Чубак ажыдай болгон адамдар менен тааныштым. Чубак ажыдай болгон адамдар менен чогуу окуп калдым да, ошо насип кылган экен. Чубак ажы менен окуп калдык.
Ошондо баягы биз келгенде, биз эми айылдан окуп келгенбиз дагы, биз 1-курска отурдук, Чубак ажы подкурска отурду. Ооба. Анан 93-жылы биз 2-курс болдук, Чубак ажы 1-курс болгондо, ошондо сиздер келип туруп, ошондо 1-курска чогуу отургансыздар да. Хафиз Замулла, сиз, анан Абдулатиф, Салахидин бирок Кийин келди. кийинки жылга калды ошолор. Кудустар. Жок, Кудус биз менен окуду. Салахидин кийинки жылы келген да. Бизден кийинки жылы келген. Анан ошол эми ушунчалык болду, эскерүү. Баягы жатаканада Хафиз Замулла, Чубак ажы үчөөңүздөр бирге жашагансыздар. Эми ал жерде биз кошуна комнатада жашайт элек, эми бирге жашаганда эле ушул кайранып жүрө берет элек да. Ошол анча-мынча кызыктуу окуялардан болсо, Чубак ажынын баягы мүнөзү, ошол илимге болгон кызыгуусу, китепке болгон ач көздүгү жөнүндө мындай маалыматтар эми көбүрөөк болсо керек сиздерде бизге караганда. Мен 95-жыл болсо керек. Мен эжемдин үйдө жашачумун. Эжемдин дүкөнү бар болчу да. Ошол жерде сабактан кийин келип, мен ошол дүкөндө иштейт элем. Анан жардам берет элем. Анан мен ошол жерде мындай түнөк тапканыма эле сүйүнөт элем да. Мен ал жерде акчасына деле мындай кызыкпайт элем. Ошол жерде неме кылат элем да. Ошол жерде иштейт элем. Бирок ошо иштеп, окуп, иштеп мындай окууга барасың, ишке келесиң, окууга барасың, башка эчтеке көрбөйт элем да. Анан бир күн Хафиз айтты, Шамшы, бүгүн туулган күн болот. Общежитияга өтүп келбейсиңби деди да. Анан энем айтчу, бир жака барсаң эжеңден уруксат сурап баргын дечү да. Анан эжеме келдим, эже бүгүн бир балабыздын туулган күнү экен. Ошого барып келсем болобу десем, эжем мен белде ошо сыгылып кеткенимдичи, баягы окуу, иш болчу. Анан эжем макул барып бир чээриң жазып кел деп. Анан эжем атамдын карындашы Жамиля. Мага өзү бышырган 2 чоң нан, анан баягы кышкы салат лечо деген 3 литровый банка. Анан биз неме базарларда кийимди сатат элек да. Ошол базарда кийим сатат элек, ошол кийимдердин чекесинен бир жакшысын тандап берди да. Ошол туулган күнү болгон балага неме кылып, подарок кылып берип коесуң. Муну досторуң менен жейсиң деп. 90 канча жылдары? 95 жылдар болуш керек. Анан ошо Хафиз чакырып калды меничи. Анан бардык. Бизде ошо биринчи ошо Чубак ажы менен достоштурган. Мен Чубак ажыны мурда көрчүмүн, бирок мындай жактырбайт элем, себеби мындай устаздарга суроо берип, устаздардын мындай шайын кетире берет эле да. Анан мен көп суроо берет эле да. Анан мен ошол өз билип турса деле ошол устаздарды кыйнай берет деп жактырбайт элем Чубак ажынычы. Анан ошо биз достошуп кеткенге эң биринчи ошо бизди Хафиз Замулла себепкер болуп калды, ошо туулган күнгө кел депчи. Анан туулган күнгө ошо эжем берген немелерди алып барсам, чындап эле барсам, студент кез акчалары жок, дасторконго койгон эчтекеси жок экен дасторкондочу. Анан мен баягы алып барган нанды туурап, анан салатты коюп, мындай неме кылып, аябай көңүлдүү отурдук да. Көңүлдүү отурдук, анан Чубак ажыга баягы берген кийимин кийгизип койдук, эжем берген кийимди кийгизип койдук. Анан ошентип аябай неме болуп атсак, жакшы шаңдуу отурсак, ошо общежитияда бүт балдар жашайт. Анан бир Молдо Жаш деген бала бар болчу. Сузактан болсо керек. Анан ошол бала Чубак ажыны куттуктап, бир штук банан көтөрүп келиптир да. Бир штук. Аябай шум бала. Шум. Анан мен ошол эсимде калыптыр да. Баягы Молдо Жаштын студентчилик мен ушу бир штуктун көтөрүп келбей эле койбой деп мен ичимде ошондо ойлоп атам да. Бирок мен ошо кымбат экенин билбепмин да. Ал ошол банан торттон дагы кымбат экен да. Ал убакта торт бар болчу, бирок банан жок болчу. Банан өзүнчө бир мындай деликатес болчу да. Ошол туулган күн ошентип аябай кызыктуу өттү да. Мен ошону менен анан Чубак менен достошуп кеттим. Анан мындай Чубак менен неме кылганда мен өзүм мындай көп эле адамдарга жабыздай бербейм. Чубак ушундай бир бала экен да, чынчыл бала экен. Мындай чынчыл экен да. Бирөөнүн аманатыга кыянат кылбайт экен. Анан ошо чынчылдыгыга карап эле анан тарбиясы бийик экен. Анан ошонуска карадым. Мен андан билимдүү экенин деле, немеде баарыбыздын
статусубуз бирдей эле болчу. Ал убактачы андай машхур деле эмес болчу да. Мен анын ошо чынчылдык сыпаты менен аны мен досошуп кеттим да. Бизди дос кылган ошол Абдулхафиз Дамыла болду да. Анан биз ошентип жылыбыз келишип, анан кийин 3 жылдай неме менен Чубак ажы менен бир бөлмөдө бир нанды бөлүшүп жеп калдык да. Анан көп кызыктуу окуялар болгон да. Анан бизде акча жок. Даже мындай продукт алып жегенге деле акчабыз жок болчу да. Ата-энелерибиз жөнөткүчө берген акчаларын короп салабыз. Анан ата-энелерибиз бизден башка деле балдар бар да, проблемалары бар да, алардын да проблемаларын чечиш керек. Биз эле карап турса болбойт. Башка балдарын үйлөш керек, кыздарын күйөөгө бериш керек дегендей. Анан ошондо акча жеткизе албайт эле да ата-энелерибиз бизгечи. Анан продукттагы акчаларыбыз жок. Ошол Абдулхафиздин Жумагүл деген эжеси бар болчу Ош базарда. Неме нан сатканчы. Саткан эжеси бар болчу. Ошого барат элек. Баарыбызчы. Анан барабыз. Анан баягы барганда эжеси 2 пакет чоң пакеттерге бизге бир жумага жетип турган нан сатат эле да. Ошо нан салып берет эле. Машалла. Ошо нанды баягыдай шунчалык немеге баргычакчы, бөлмөбүзгө баргычак жейбиз деп мындай ичибизден кубанып, шунчалык бир майрамдай, мындай майрам болуп аткандай болуп сүйүнүп кетет элек да бергендечи. Ошол Жумагүл эжеге Алла ыраазы болсун. Ошол биз чындап ошол биз муктаж элек ошол немеге. Ошол мен ошол нанды шунчалык көтөрүп кетатканда кубанып көтөрүп кетет элем да. Ошо барар багычам кубанат элем. Ошол чын жүрөктөн кубанат элем да. Азыр ошол кубаныч Аллага көтөрүлдү деп ойлойм да. Мен өзүмдүн пикиримдечи ошол чыныгы сооп деп ойлойм да. Ошол талабаларды колдоп, өзүнүн малы менен курмандык кылды. Динибизге курмандык кылды, Аллага курмандык кылды. Ошол киши ошол Жумагүл эженин нанын жеп, мен, Чубак ажы, Абдулхафиз дагы башка медреседе башка балдар бар болчу. Чубак ажы аалым болду да. Жумагүл эже ким? Бир туугандар кайтыш болгондо Чубак ажыга көз барганбыз да. Барсак баягы бизде хадим баштатат го. Ошондо хадим баштатып лейликте акча берет го. Акча берсе Чубак ажыдан калып эмнеге берет дейт. Бул жол кира деп койсом, жакшы экенсиңер да. Жол кираны берет экенсиңер деп туруп жакшы дуа кылганын билем да. Ошондо Жумагүл эже мен барбасам болбойт, мен барышым керек деп экөөбүз чогуу барганбыз. Ошондо бир жамандык болуп чакырганда Куран окуткан. Неме болсо керек, күйөөсү өткөн болуш керек. Жездебиз өткөн. Жездебиз өткөн болуш керек. Ошо жездебиз нан жабат эле. Жумагүл эже ошол жездебиздин нанын сатат эле Ош базардачы. Биз акчабыз жок, барат элек ошо кечинде. Чубак ажы иштей беле бир жерде. Чубак ажыда постоянно жанагы атыр самын, шампунь болот эле да мен билгеним. Чубак ажы биз менен окуп жүргөндө Челюстүнө азыр биздин исламский институт бар го. Ошол жерде неме болуп иштейт эле. Санитар болуп иштейт. Пол жуат эле. Түндө ошол пол жуат эле. Ошол пол жуат эле дагы. Түнү менен пол жууп, саар менен келип окууга барат элек чогуу. Ошол Челюстный больницада баягы жаагы сынгандар барат да. Жаагы сынгандар барат, алардын туугандары продукт алып келсе, алар жей албайт да, жаагы сынып калган жей албайт. Анан ошолор анан мен сен студентсиң, сен же деп пакеттерге тамактарын салып берет экен да. Биз ошол завтракта ошо Чубак ажыны күтчүбүз да. Ошол неме алып келип калаттыр бир нерсе. Бирдемке алып келип калса ошол менен курсак өзөк жалгап алабыз деп Чубак ажыны күтүп элек. Анан ушундай бир ал жылдар кыйын жылдар болгон да, чындыгында баарыбызгачы. Ушундай жакшы күндөр болду. Анан окуп жүрдүк. Окуп жүргөндө устаздарыбыз бизди каникул учурда кетирбейт эле. Бизди бир жыл эсимде бар, Кантка барганбыз. Бир жыл Ысык көлгө бардык. Ысык көлдө ошондо чогулганбыз. Чубак ажы, сиз, Хафиз Дамыла, Салахиддин, мен бардык чогулганбыз Григорьевкада. Биз Ананевада болуп, кийин кайра Григорьевкага келгенбиз. Биз немеде болдук, Кичөрүктү деген айылда болдук. Хафиз менен Хафиз экөөбүз болдук да. Кичөрүктү деген. Биз Чубак экөөбүз эмеде, Ананевада болгонбуз. Анан кийин Григорьевкага бардык жыйнап туруп, ошол жерде дагы бир ай болгонбуз. Анан ошол кийинки эң акыркы жылы Таласка бардык. Ошо Таласта кайсы айылга?
Ошондо бизде Таласта 1,5 ай практика болот эле да. Бакаята, азыркы Бакаята мурда Ленин поль деп коет экен. Ошол жерде мен 2 ай неме кылдым да. Сабак бергенсиз. Сабак бердим. Көкташ деген айылда бердим. Ошол жерде Бакаятада бизде окуган Самарбек деген таксыр бала эле. Таква, жакшынакай бала, адептүү бала болчу. Ошол баланын үйүндө жүрүп окудум. Алар мага такырымда неме, мага условия мындай. Жата турган условия, тамак ашымды берип турду да. Алла разы болсун алардан. Ошолордун үйүндө жашап жүрдүм 2 ай. Анан неме барып, ошо Көкташ деген айылдын балдарынын имамы чогултуп берген эле. Анан ошол жерде неме кылдык да. Сабак бердик. Мен балдарга маалим санынан, намаздыктардан үйрөтөт элем. Анан ар кандай мусабакаларды уюштурат элем. Ошентип ошол жерде неме кылдым да. Сабак берип жүрдүм. Таласта. Таласта анан бир күн кетип атсам таладан өтөм. Талада өтүп кетип атсам тамеки чаап жүргөн жигиттер бар экен, менден чоңураак жигиттер экен. Анан аяка өтсөм деле мени карап калышат, бияка өтсөм деле, кайтсам деле карап калышат. Анан бир күн анан өтүп кетип атсам ошолордун бирөөсү "Ай, бери кел" деди. Анан бардым. Барсам "Сен кайдан келдиң? Сен маджахетсиңби?" деди да. Менде сакалым бар болчу анда. Жок, мен десем, "Айт, сен маджахетсиңби?" деп анан мени урмакчы болду. Баягы таластыкчы. Десем, жандагы неме мечитке барып жүргөн киши экен, бала экен да. Кой аны урба, ал муфтияттан келген биздин балдарга сабак берет деп аны ошол арачылап, ошол таластык. Ошол Куткарып калган. Ошондой күндөр өттү башыбыздан. Институтта окуп жүргөндө, практикада. Ошол практикада бизде жылда жөнөтөт эле да. Мисалы мен Чубак ажы менен мына Кайырма деген айылда 2 жыл чогуу болдук да. Барып ошо 1 ай ошол жерде жатып окудук. Ошондо Чубак ажы кичинесинен эле кыздарды чакырып кел деп туруп, чачтарын тарап берип коет эле баягы жерде. Кичинекей кыздар барды. Анан Молдобайке дейт эле бизде. Молдобайкеде бир аман эсен деген балдар бар эле, тиштери түшүп калган баягы жерде. Ошол жерде анан бизде жума сайын жанагы шоколад жеткирип берет эле бизге. Ошол жерде устаздарыбыз балдарды кызыктырып окуткула деп шоколад, печенье, анан вафли, ошону Сыргабаев Асан ажы ошо түрктөр менен иштейт экен. Түрктөрдүн магазинде иштейт экен. Ошолордон алып келет эле да. Алып келип туруп, анан ошол жерде балдарга берип кызыктырып, сен окубасаң биз шоколад бербей коебуз десең жаттап коет эле баягыларчы. Ошол жерде Райымбек ажы деп, Райымбек байке, ошонун үйүндө жашаганбыз биз. 2 жыл. Кийин анан ошол эмеде. Ошондо дагы берки жактагын жанагы ГЭС 2 берки айылдарга келип туруп сабак берип кетет элек. Ошо биз кантта болдук да. Анан сиз айткандай шоколад балдар сабак беребиз, анан сабак бүткөндөн кийин бирден шоколад берип коет. Канттын кайсы айылы? Первомай деген айылда болдук. Ал жерде мен, Салахиддин, Хафиз Дамыла, анан Молдогазы барган, биз менен чогуч. Ошентип отурабыз да. Анан ошентип отурсак эле бир убакта ошо Молдогазыны Молдо Кудай кылдамла зыярат кылганга келип калыптыр да. Артынан зыярат кылганга. Биз ошол жерде неме балдар чогултуп окутат анан Молдо Кудай ошол Молдогазы менен бир маселелерди чечти, анан чечип анан неме өзүнүн шакирттери кандай окуп атат экен деп текшерип атат да. Анан Салахиддинди нахвидан сурап атат. Анан Салахиддин нахвиден жакшынакай эле бир орточо жооп берди. Анан бир убакта Хафиз Дамыладан сурай баштады. Мен буларга чай коюп отурам. Чай берип, неме алда тамак ашты коюп. Анан булар неме кылып атам. Менен дагы сурашын билип атам да. Анан Хафизден Салахиддин сураса жакшынакай эле орточо жооп берди. Мен жооп берип аткан неме кылып аттым да. Анан Хафизден сураса эле Хафиз бир аз куурак болчу. Деле Дамыла сабагын сураган эле bir убакта Хафиз ыйлап келди делечи. Анан ыйлап атат. Мен билип турам, что Хафиз ошол сабакты билбейт да. Анан кантип жооп даяр эмес. Ал мындай ситуацияны башка жака буруп атат да. Анан деди эле ыйлап атат. Анан бир убакта молдо устаздарыбыз буга эмне болуп, "Ой, эмнеге ыйлайсың? Сен эмнеге ыйлайсың?" деп неме кылып атат да. Десе, "Билбейм, сизди көрүп эле атамды эстеп кеттим" деле.
Hafiz iylep atat aябайчы. Студенттик күндөр, башка күндөр. Мен болсо мен шайтандын ичинде мен өлө күлгүм келип атат да, бирок баягы ийлеп аткандай күлө албайсың да. Tilimni çaynayayım da kırıp çaydan bat koyuyor. Eşke çıkıp ha deyip gülüm da. Sırtқа çıkıp қатқыр аябай күліп қайра келіп мені қылғаннан хафизге алақсып кетіп менен молда құдай қылып сабақ сұрабай қалды да. Сұрабай қалды ушундай окуялар болгон. Жакшы, машалла. Сонун күндөрдө. Бул жерде ошол жылда практикага жөнөтөт эле да бизде студенттерди. Анан баягы таалим, таблих деп жөнөтөт эле да. Таблих деген ар бир айылда 3 күндөн ошо 40 күн 1-2 айда өткөрөт эле. А биз дайыма таалимди тандайт элек. Барып туруп ошол 1 айылда 40 күн жатасың, ошол жерде сабак бересиң, ошол жерден бир жыйынтык чыгат да баягы жерде. Көлдө деле Григорикада 1 ай жаттык ошол жерде балдарды окутуп, 70 бала. Ошонун сүрөттөрү бар, буюрсаны чыгарып коебуз го. Чубак ажы отурат, артында башкаларыбыз бар. Иншалла. Ушундай кызыктуу күндөр өттү да. Кызыктуу жана кыйын күндөр өттү. Ал жылдары кыйын болчу, элдин баары жүдөгөн кез болчу. Бирок биз ошол кыйынчылыктарда институтты таштабай аскерде туруп бердик да. Бизден молдо чубак чыкты да. Биз ошолорго мындай манастын 40 чоросудай болуп эле туруп бердик да, артындачы. Алхамдулилла. Өзүң сабак алгандан кийин баягы молдо атың чыккандан кийин бар ончамчылар маселе сурашы мүмкүн, сабак сурашы мүмкүн, үйрөт деши мүмкүн. Мисалы мына биз азыр Кудайга шүгүр мугалим болуп калгандан кийин биз балдарды окутуп, шагирттер чыгып атат. Сизде дагы ошондой окуткандар барбы шакирттерден? Биз институтта окуп жатканда биз 4 баланы устаздардан Мухаммад Разы деген араб киши бар болчу да. Ошол киши силер кетпегиле деди да. Биз силерди өзүбүзгө кадр кылып алабыз деди. Анан мен үмүт кылып эле калам го деп ойлогом. Ошол жердечи институтта калып иштеп кетем го деп неме кылсак, ал киши ошол бул Мухаммад Разы өзү немеликтен мөдирликтен түшүп калды да. Түшүп калды дагы, анан анын ордуна башка Зият деген араб келди. Ал киши биздин арабыздан ошо чубак ажыны гана тандап, анан калган бизди бошотуп ийди. Анан биз ошентип кеттик. Анан аркандай мындай базарга чыгып, мен базарда иштеп калдым да. Анан шакирт эле чыгарбадым. Менен шакирт эле чыкпады да. Бирок бир окуяны айтып берейин. Кече жакында бир досубуз, ошо Абдулатик деген досубуз немеден келди эле. Анан бизди чайга чакырып калды. Келгиле, силер сагындым, силер менен бир чогуу турайык деп неме кылды да. Чайга чакырды. Анан бардык ошол чайга барсак, бир бала кызмат кылып жүргөн экен. Ошол бала мени көрдү да, чуркап келип эле кучактап калды да. Мени кучактап, кандайсыз, устаз деп мени ушунчалык бекем кучактап көпкө мындай коюп жиберген жок да. Мен анан кандай мен устаздык кылбасам, кандай бул мени устаз деп атат деп денем дүр деп эле денем муздап кетти, денем төгү туруп кетти. Жок, бул адаштыбы деп. Анан кандай мен сага устазмын дедим да. Кандай мен десем, көрсө биз институтта окуп жүргөндө бир 2 бала келет экен. 2 бала келчү да, атасы келип бизге тапшырып кеткен эле. Мен ошолорго сабак берет элем, маалим сандан, намаздыктарды үйрөтүп элем. Анан күн ара келип неме отчет алат элем, тапшырма берет элем. Ошентип ошол 2 баланы окуткан элем да. Ошолор мени устазым деп билет экен да. Ошол моментте мен ушунчалык бир асманга калкып учуп кеттим да, өзүмдү жоготуп койдум. Баягы мен устаз деп мени каттык бекем кучактагандачы, Кудай ушу мени дагы ушул устазым экен деп неме кылат экен, ыйлагым келди. Бирок ошо балдарга билдиргеним жок. Мен ошол отурушта калкып эле асманда учуп жүрдүм да. Значит, мен мындай кимдир бирөөгө устаз экенмин депчи. Азыр ушу биздин передачаны көрүп аткан
Meni tanıgan, şu meni sabak bergen ballar. Talastagı okuçularım, Talastagı okuçularım. Kanttagı okuçular. Kanttagı okuçularım, Köldögü okuçularım. Meni tanıp bilseňer, şu kommentariy жазgıla siz menin ustazım dep kommentariy жазsaňar bul men üçin ötö maanilүү жана meni kuantat. Ene şu bilgim kelet da meni kança adam ustaz dep bilet. Allah razı olsun. İnşallah Kudayımızdan da ustalar köp da. 3-4 yıl Katar menenle şu barıp sabak berip attık bayağı jerde. Talasta mesela 2-3 ayda sabak berdiniz misalı. Kantta şu Permayda biz de sabak bergenmiz. Uşal bizden keyin sizler bardыңдар okşaytında. Barıp turup oşonda barıp күндө men barıp kelip sabak beretilem. Biz mektepte sabak berdik da. Mektepte sabak berdik. Bölünüp Hafiz özünçe bir klas, men özünçe bir klas, Salahiddin özünçe bir klas bolat ele. Anan biz жарыштырат элек окуткан балдарыбызды. Anan kim мындай жакшы жооп берген балдарга баягы шоколаддарды берет элек, неме кылат элек. Анан дават иштерини сабактан кийин көчөгө чыгып дават иштерини кылат элек. Адамдар алдыдан чыккан адамдарды токтотуп, келме келтиртип неме кылып. Ошо малда бизде ушундай эмелерге сабактарга жөнөтүп, ошо спонсор таап бизге бир колдоо көрсөткөн ошо Кимсен Бая Жараматылык. Араттар менен биргеликте ошол колдоо көрсөткөн экен дейм да. Ага Кимсен Баяжы бул жерде ар кимдин динге болгон өзүнүн ар кимдин үлүшү бар да. Баягы Ильяс Таксыр деген бар, бул бар эле ошо Ильяс Таксыр деме кылат эле да. Баягы дебаттарга чыгарат иде балдарды. Баягы ошол кезде мамлекетибиздин түндүк район региондорго баптисттер, евангелисттер көбөйүп кеткен болчу да. Ошолор менен дебат кылат, дебат уюштурат эле. Ошондойлорго барат элек, ушу биздин институттун балдары. Мына урматтуу туугандар, биз ар бир көрүүнүн ошол эфирдин акырында ошо келген устаздар ошо айрыкча азыркы жаштарга, элдерге бир насаатын айтат. Шамшид Амланды камераны карап туруп, азыркы жаштарга эмне деп бир насаатыңызды айтат элеңиз. Мен жаштарга айта турган кеңешим ушул дин менен жашагыла. Дин менен жашасаңар эки дүйнө бактылуу болосуңар. Анан максатты бийик койгула. Бошошпогула. Жаштын тилегин ала берет дейт. Ошо максат биздин мусулмандардын эң негизги максаты бул Алланын ыраазылыгын алууда да. Анан мындай азыркы жаштар мындай телефонго азгырылып мындай максатсыз жаштар көбөйүп кетти да. Ошо максатыңарды бийик койгула. Эмне ниетти кылсаңар, ошо Алла Таала берет. Allah razı olsun. Hurmatlı tuğanlar, biz her bir efirin ayağında bir hikaye aytıp özüge adat bolganбыз. Bizdin bugünkü ayta turgan hikayemiz Hazreti Umar'dın okuyası. Hazreti Umar halife bolup turan vaqtda Hazreti Umar'dın ayalı Rim imperatorunun ayalına hına, kurma, anan keyir belek beşkeklerdi bergen eken da. Belek beşkeklerdi, tatuulardı bergen eken. Ana oşonda anın ayalına жооп katarı bir sandık jönötüptür. Rim imperatorunun ayalı. Jönötken eken Hazreti Umar minbarga çıktı, kolunda sandıkты karma algan deydi. O tuğandar, menin ayalım Hazreti Ali'nin kızı Ummu Külsüm oşol belek jönötken eken hurma, anan hına, anan atırlardı jönötken eken oşo жооп katarı bunu sandıkты jönötüptür dep turup sandıkты açtı deydi da. Sandıkты açsa içinde toltura tağınçağı altın bermetler eken da. Oşol menin ayalımın akısı emne deysizler dep turup özü halife bolup turup minbarda elden surap atat. Oşonda elder aytıptır da emi senin bul jerde belekti berdi demek belektin bul kaytarımı da. Bul jerde oşo senin ayalımın ele akısı. Bul jerde baası özgöçölөнгөнү hiç qanday tasir etmeydi bu jerde dese Hazreti Ali aytты. Sen padişanın ayalı bolgondugu üçün keldi da başka ayaldarga belekti bermek emes da dedi. Oşonda Hazreti Umar, Ali, senin oyun kanday dedi. Eğer menin oyum duga turan bolsaң, senin ayalın kança summadağı belek jönötken bolsa, oşo summadağı tağınçaktарды alıp kalıp kalganın kazanaga tapşırsın degen eken da. Görmüştür. Padişaga ekinci bir özünün kaynatasında aytkanda özünün oy pikirin aytıp jatat. Kızı olgonduguna karabastан kala bersin degen jok da. Kança summada
берген болса, ошончону аялыңа калсын, калганын ошо казынага тапшырдым dedi. Ошондо Hazreti Umar'dын сөзү бар да. Эгерде айлы болбогондо Умар жоголуп кетмек. Алек болмок, өлмөк деген сөзүн айткан жери бар. Ошондон туугандар, мына биз ошол Умардай адилеттүү насаатчылар, ошо кеңешчи болгон адамдар азыр жетишсиздей болуп турат азыркы заманда. Эгерде ошондой адилеттүүлүктөн тайбай жүрө турган адамдар болсо, демек элдер дагы ошого жараша ыктанып кете берет. Эгерде андай адамдар боло турган болсо, демек анын насаат айта турган адамдар дагы сөзсүз түрдө болот экен да. Эгерде кышайып кетсе, аны түзөй турган, аны дагы туура кабыл ала тургандай жетекчилер болуш керек аны үчүн. Кудай таалам биздин дагы ошол өлкөбүзгө тынччылык, бейпилдик берсин. Келечекте буюрса өнүккөн, дүйнөгө таанылган, дүйнө эли суктана турган мамлекеттерден болуусун Кудай насип кылсын. Ошондой мамлекетте жашоону Кудай бизге да насип кылсын. Шафидан анда бир дуа кылайык. Амин. Аллахым ушул мамлекетибизге тынчтык берсин, эли журтубузга токчулук берсин, рызкыбызды кенен кылсын. Роббана атина фидуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Бирахматка.